Hi student, today we want to study about the BPD means basic porosity theorem. Let's see for the statement of this theorem. If a line, see, if a line, here is a line, how it is parallel to the one side of a triangle and intersect the remaining two sides in two distinct points. Then, let's see, this is then the line divide the remaining two sides in the same proportion or in the sides in same proportion. What about this? Let's see. This is F and this is then. Therefore, the first line is known as a given. According to the given data, we can draw the diagram such that suppose this is triangle ABC. Okay, this is triangle ABC. Now in this triangle, there is a one line. Line means arrow on both sides and indicate by the small letter L. Intersect the points. Intersecting point is P and Q is here. Because statement, see the statement, a line parallel to a side of a triangle means this line which is parallel to the side of a triangle BC. Next, intersect the remaining sides in the two distinct points. These are the two remaining sides and therefore at the point P and Q it intersects these two lines. The necessary condition is that there is a one line. How it is? It is a parallel to the one side and intersect the remaining two sides in the two distinct points, and this is our given, and hence we write given in a triangle ABC. What we observe? Line L, how it is? Parallel to whom? Side BC. Next, again the line L intersects sides. The remaining two sides are AB and AC. Therefore, sides AB and AC in the points P and Q respectively. This is our given. Is it clear? पहा, ह्या थेरम मध्ये आपल्याला काय दिलंय? बीपीडीचा थेरम काय सांगतो की एक ट्रायंगल आहे, त्या ट्रायंगल मध्ये एक लाईन आहे. हाऊ इट इज? ती लाईन आहे पॅरलल टू दी वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल आणि रिमेनिंग टू साइडला टू डिस्टिंक्ट पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट करते. हे झालं आपलं गिवन. मग गिवन मध्ये आपण मेन्शन असं केलंय की आपण इथे ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ केला. मग ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ करताना लाईन एल आहे विच इज अ पॅरलल टू दी साइड बीसी अँड इंटरसेक्ट द टू पॉइंट्स टू लाईन्स or sides at a point P and Q respectively. हे आपण given लिहिलं. But what to prove that? Prove that or to prove? Then the sides divide or the line divide the sides in the same proportion. Proportion means the ratio. Means see AB चे दोन पार्ट्स झालेत पा, AP and PB. AC चे दोन पार्ट झालेत AQ आणि QC. मग आता हे पार्ट्स इन द रेशिओ असतात, दॅट इज कॉल्ड द प्रोपोर्शन. आणि म्हणून आपण इथे लिहिणार AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC. ओके, दिस इज अवर प्रूव दॅट और टू प्रूव दॅट. नाउ व्हॉट टू डू? आता इथे आपण काय करू शकतो तर लक्षात घ्या. आता आपण काय करणार आहे तर इथे सिमिलॅरिटीमध्ये आपल्याला मिनिमम टू ट्रायंगल्स दिसायला पाहिजे. आपण जो ऑब्झर्व केलं पहा, तर अबोव पार्ट आहे ट्रायंगलचा आणि बिलो पार्ट आहे क्वाड्रिलॅटरलचा. म्हणजे इथे आपल्याला एकच ट्रायंगल दिसतोय. जस्ट थिंक व्हॉट विल द कन्स्ट्रक्शन इन दिस क्वाड्रिलॅटरल सो दॅट मिनिमम वन ट्रायंगल इज फॉर्म. मग आपण थोडासा विचार केला तर आपल्याला लक्षात येईल की जर आपण PQ ड्रॉ केला तशी हे दोन ट्रायंगल आपल्याला फॉर्म होतात. पण वरचा ट्रायंगल तर आपल्याला घ्यायचा आहेच आहे आणि हा खालचा ट्रायंगल म्हणजे विच ट्रायंगल? दिस वन. आता हे जे दोन ट्रायंगल्स आहेत ना, हे दोन ट्रायंगल नियर बाय आहेत आणि आपण कॉन्सेप्ट शिकलो की जेव्हा दोन ट्रायंगल नियर बाय असतात म्हणजे एकमेकांना चिटकून असतात 100% त्यांच्यामध्ये काहीतरी कॉमन असतं.
आणि मग आपण एरियाचा जो रेशो आहे तो आपण लिहू शकतो. आणि म्हणून आपण इथे पहिल्यांदा कन्स्ट्रक्शन करणार. सी हियर इज अ कन्स्ट्रक्शन. सी कन्स्ट्रक्शन. व्हॉट अबाउट द कन्स्ट्रक्शन? ड्रॉ segment BQ. First, we draw a segment BQ. When we draw segment BQ, then one triangle is formed. Actually, two triangles formed, but this triangle and above triangle are nearby to each other. And then in this case, we can use property of the ratio of the areas of two triangles. Now, because of this, we can say here proof. What about the proof? In triangle किंवा in triangle or triangles, let's see, we can say here in the proof, triangle APQ, see there, triangle APQ and triangle, this one triangle BPQ having same heights. Why we can say it? त्यात आपण कॉन्सेप्ट शिकलोत पहा. जेव्हा दोन ट्रायंगल नियरबाय असतात तेव्हा त्यांच्यामध्ये एकतर हाईट सेम असते किंवा कॉमन बेस असतो. आता इथे आपण जर ऑब्झर्व केला तर पहा, हा अबो ट्रायंगल आहे, हा शेडेड केला, हा बिलो ट्रायंगल आहे. आता ह्या दोन्ही ट्रायंगलमध्ये तुम्हाला हाईट दिसतच नाही आहे, कारण बिकॉज इन अ ट्रायंगल हाईट इज ऑलवेज परपेंडिक्युलर ऑन अ बेस. पण इथे तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचे हाईट दिसत नाही. मग आता इथे आपल्याला जर हाईट दिसत नाही तर हाऊ वी कॅन फाइंड? तर बेसिकली जेव्हा असे नियरबाय ट्रायंगल येतात तेव्हा यांच्यामध्ये हिडन हाईट असते, आणि हिडन हाईट असेल तर ह्या दोघांचे बेस असे घ्यायचे की जे एका लाईनवर पाहिजे. डू अंडरस्टँड? लिसन केअरफुली. जेव्हा असे हे दोन ट्रायंगल नियरबाय येतात म्हणजे शेजारी शेजारी येतात तेव्हा त्यांच्यामध्ये 100% हाईट कॉमन असते, म्हणजे सेम हाईट असते आपण म्हणूया. आणि हाईट याला आन्सर कशामध्ये येतं? बेसमध्ये येतं. मग आता इथे बेस कोणते सिलेक्ट करायचे? तर पहा, हा अबो ट्रायंगल आहे, याचा बेस सपोज आपण AP कन्सिडर केला. बिलो ट्रायंगल आहे, याचा बेस जर आपण PB कन्सिडर केला तर बोथ आर अलॉंग अ लाईन. मग अशा वेळी आपण ह्या दोघांना सिलेक्ट करू. पहा बरं, सेकंड चान्स काय आहे? सपोज याचा बेस मी हा घेतला तर याचा बेस हा येणार आहे, म्हणजे AQ आणि BQ हे काही एका लाईनवर नाही आहेत, त्यामुळे ते बेस आपण घेऊ शकत नाहीत. सिमिलरली PQ तर बेस होणारच नाही आहे दोघांमध्ये, आणि म्हणून वी कॅन से, म्हणून आपण इथे म्हणू शकतो एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस वन ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ is equal to the base of the above triangle is AP upon PB. This is our statement number first. But what's the reason? The reason is that areas proportionate to bases. सी, हे आपण असं रिझन कधी लिहितो? नेहमी लक्षामध्ये घ्या, जेव्हा आपलं आन्सर बेसिसमध्ये येतं तेव्हा आपण असं लिहितो एरियाज प्रपोर्शनेट टू बेसिस. ओके, नाउ लेट्स सी, जेव्हा आपण कन्स्ट्रक्शन BQ केली तर हा ट्रायंगल आणि हा ट्रायंगलचा वापर केला, आपण यांच्या एरियाचा रेशो लिहिला इन द टर्म्स ऑफ बेसिस, आणि म्हणून त्याला आपण रिझन दिलं एरियाज प्रपोर्शनल टू दी बेसिस. सिमिलरली देर इज अ वन अनादर चान्स. आता इथे आपल्याला अजून एक चान्स आहे. काय? सपोज आपण हे PC ड्रॉ केलं तर पहा बरं, ऑफकोर्स PC ड्रॉ केल्यानंतर पहा इथे हा अजून एक ट्रायंगल फॉर्म होतो की नाही? आणि मग पुन्हा एकदा हे दोन ट्रायंगल नियरबाय आहेत, जसे हे दोघे होते की नाही तसे हे दोघे नियरबाय होणार, आणि आपण अशा पद्धतीने फॉर्म्युला लिहू शकतो. म्हणून इथे आपण कन्स्ट्रक्शन अनादर कन्स्ट्रक्शन का करू शकतो? ड्रॉ सेगमेंट CP, म्हणजे झाली आपली सेकंड कन्स्ट्रक्शन. देन आता याचं आपण युटिलायझेशन करू. सी, पुन्हा आपण ह्या प्रिव्हियस दोघांसारखं ऑब्झर्व केलं तर हा ट्रायंगल आणि हा ट्रायंगल अगेन नियरबाय आहेत, आणि हे अगेन नियरबाय असल्यामुळे काय झालंय? अगेन नियरबाय आहेत म्हणजे यांच्यामध्ये काहीतरी कॉमन असायला पाहिजे. इथे हाईट तर काही दिसत नाही, कारण हाईट तर परपेंडिक्युलर असते.
हाईट नाही, पण याला म्हणतात हिडन हाईट. आणि हिडन हाईट असेल तर आन्सर कशामध्ये येतं? बेसिसमध्ये येतं. ते बेसिस कसे पाहिजे? अलॉंग अ लाईन दॅट्स कॉल्ड लिनियर असायला पाहिजे. म्हणजे पुन्हा एकदा ही जी काही पॉसिबिलिटी होती की नाही, तशी ह्या दोघांमध्ये तशीच पॉसिबिलिटी फॉर्म होणार. अँड हेस वी कॅन से एरिया ऑफ अबोव ट्रायंगल APQ eat upon area of below triangle. The name is that CPQ. CPQ. How many base of this AQ and base of the below triangle is QC? What's the reason? Repeat itself. Same repeat करा. हेच reason याला द्यायचं. This is our statement number 2. Got it now? Do you understand? Now, what the next possibility? आता आपण इथे वेगळं काय करू शकतो? ऑफकोर्स दोन दोन रेशो झाले. आता जर आपण ऑब्झर्व केलं ना, पहा केअरफुली, लिसन केअरफुली. वेन वी ऑब्झर्व द राईट हँड साइड्स ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट अँड द सेकंड, हे ज्या दोन राईट हँड साइड्स आहेत ना, तेच आपलं अँसर आहे. पण नीट ऑब्झर्व केलं तर अँसर आहे, पण हे दोघे इक्वल यायला पाहिजे. हे आपलं इक्वल आलं की आन्सर आहे, म्हणजे प्रूव्ह दॅट आहे. मग आता हे इक्वल कधी येतील? जर हे दोन लेफ्ट हँड साईड सारखे आल्या तर. ठीक. नाव नीट पहा. आता इथे आपल्याला थिंकिंग करायचं आहे, ऑब्झर्वेशन करायचं आणि डिसिजन घ्यायचं आहे. थिंक, दॅट इज फर्स्ट ऑब्झर्व, थिंक अँड डिसाईड व्हॉट टू डू. आता इथे आपण ऑब्झर्व केलं ना, तर इक्वेशन 1चा हा राईट हँड साईड, इक्वेशन 2ची ही राईट हँड साईड, हे इक्वल आपल्याला प्रूव्ह दॅटमध्ये आणायचं आहे. मग हे कधी प्रूव्ह दॅट इक्वल होतील, प्रूव्ह दॅटसाठी येतील? जर आपल्याला ह्या दोन लेफ्ट हँड साईड सेम आल्या तर. आता ह्या दोन लेफ्ट हँड साईड कधी सेम येतील? तर पुन्हा आपण जर ऑब्झर्व केलं पहा, याचा जो न्यूमरेटर आहे ना, तोच याचा न्यूमरेटर आहे. आहे की नाही? पहा बरं, सी केअरफुली. पण याचा डिनोमिनेटर आणि याचा डिनोमिनेटर डिफरंट आहे. म्हणजे आपल्यासमोर चॅलेंज काय ना हो? आपल्यासमोर आता चॅलेंज असा आहे की आपण जर हे डिनोमिनेटर सेम दाखवले तर आपल्याला ह्या दोन साईड सेम दाखवता येतील. ह्या दोन साईड सेम झाल्या तर आपल्याला ह्या दोन साईड सेम लिहिता येतील. आणि ह्या दोन साईड सेम म्हणजेच आपलं प्रूव्ह दॅट. गॉट इट? मग आता आपण ट्राय करूया की हाऊ वी कॅन शो दिस टू ट्रायंगल सिमिलर, टू ट्रायंगल्स हॅव्हिंग द इक्वल एरिया. पुन्हा आपण प्रॉपर्टी एक पाहिली होती पहा, दोन एरियाचे, दोन ट्रायंगलचे एरिया सेम कधी येतात? पहिली कंडिशन, दोन्ही ट्रायंगल मस्ट बी लाईन्स बिटवीन द टू पॅरलल लाईन्स अँड मस्ट हॅव्हिंग द कॉमन बेस. लिसन अँड रिकॉल. ही झालेली प्रॉपर्टी. काय प्रॉपर्टी? पुन्हा एकदा पहा, दोन ट्रायंगलचे एरिया इक्वल कधी येतात? ती प्रॉपर्टी आपण अशी पाहिली होती, जर आपल्या दोन लाईन्स दिलेल्या असतील, त्या दोन्ही पॅरलल असतील, लाईन्स पॅरलल असतील, त्यांच्यामध्ये दोन ट्रायंगल्स असतील म्हणजे त्यांची सेम हाईट झाली, आणि त्यांच्यामध्ये कॉमन बेस असेल म्हणजे कॉमन बेस झाला तर एरिया सेम येतो. मग आपण नीट ऑब्झर्व केलं तर थोडं रिकॉल करा बरं, पहा बरं थोडं की यल ही लाईन BCला पॅरलल दिली होती की नाही? पहा बरं, गिवनमध्ये आहे. ओके. आणि हे दोन्ही जे ट्रायंगल, कोणते दोन? ट्रायंगल BPQ आणि ट्रायंगल CPQ, हे दोन्ही लाईन ज्या पॅरलल आहेत त्यांच्यामध्ये आहे की नाही? याचा अर्थ त्यांच्यामध्ये काय? हाईट सेम आहे. शिवाय ह्या दोन्ही ट्रायंगलला जेव्हा मी शेडिंग केलं ना, तर लक्षात येईल की PQ हा त्यांचा कॉमन बेस येतो, कारण हाईट बिटवीन असणार आहे, हाईट अशी उभी असणार आहे. सी हिअर, हाईट उभी असणार आहे कारण पॅरलल असा आहे. पण हा BC तर बेस होणार नाहीये, कारण तो BC हा बेस या दोन्ही ट्रायंगलचा बेस नाहीच आहे, कारण ते नाव त्याच्यामध्ये येतच नाहीये. कारण पहा पुन्हा एकदा, BPQ हा ट्रायंगल असा आहे, CPQ हा ट्रायंगल असा आहे, म्हणजे इथे BCचा काही संबंध नाही. म्हणजे या दोन लाईन्स, म्हणजे लाईन यल आणि BC पॅरलल आहे, तर हाईट अशी व्हर्टिकल यायला पाहिजे. मग आता बेस ज्याच्यावर हाईट असेल तर आपण बेस म्हणतो. बेस तर BC येऊ शकत नाही, पण PQ येऊ शकतो, आणि PQ हा कॉमन बेस झाला. म्हणजे याचा अर्थ जी प्रॉपर्टी होती ना आपली, की दोन ट्रायंगल दोन पॅरलल लाईन्सच्या मध्ये असतील आणि त्यांचे बेस कॉमन असेल तर एरिया सारखे येतात. म्हणजे आपलं टार्गेट तेच आहे की हे दोन एरिया आपल्याला सेम आणायचे आहेत. मग त्यासाठी आपल्याला काय काय लिहावं लागेल? की लाईन यल BCला पॅरलल आहे पहिल्यांदा लिहावं लागेल, आणि लाईन यल BCला पॅरलल आहे म्हणून हे जे दोन ट्रायंगल आहेत यांना सेम हाईट आहे. कोणती हाईट माहिती नाही, कारण इंडिकेशन नाही आहे कोणती हाईट, पण सेम हाईटचे होणार. आणि PQ कॉमन बेस आहे म्हणून एरिया सेम होतील. गॉट इट? मग आता आपल्याला हे मेन्शन करणं अपेक्षित आहे. डू अंडरस्टँड? लेट्स सी व्हॉट वी कॅन राईट नाउ. सी
we can write here line L parallel side BC. Why we can write here? Because it's a given. Do you understand? It's a given. And therefore, because of this parallel, triangle BPQ, see there, triangle BPQ and a triangle CPQ having same heights, got it? Same way, segment PQ is common base. Do you understand? Listen. दोन लाईन म्हणजे लाईन एल आणि बी सी ही पॅरलल आपल्याला दिलेली आहे साईड, कारण त्याला रिझन आहे गिवन. आणि म्हणून हे जे दोन ट्रँगल आहेत ह्या दोन्ही ट्रँगलला सेम हाईट आहे आणि शिवाय पी क्यू हा कॉमन बेस आहे. म्हणून आपण काय लिहिणार तर यांचे एरिया सारखे येणार. व्हॉट इट? यांचे एरिया सारखे येणार. आता पहा, बिकॉज ऑफ धिस व्हॉट वी कॅन राईट हिअर, देअरफॉर वी कॅन से therefore area of triangle BPQ exactly equal to area of triangle CPQ. Do you understand? See, in previous slide we can say that this triangle and this triangle, both triangle having the same area. Why? According to this part. Okay, and this is our statement number 3. This is our statement number 3. Wait, this is our statement number 3. Got it? This is our statement number now 3. How we can now merge all these 3? आता ह्या तिघांना आपण वेट मग आता ह्या तिघांना आपण कशा पद्धतीने मर्ज करू शकतो? This is our statement number 3. See, now when we observe statement number 1 and statement number 2, numerators are same. Now denominator also becomes same according to the third, and hence we can say that these two sides are equal, or these two ratios are equal, and hence we here mention that is area of triangle. See, area of triangle APQ upon area of triangle BPQ equal to area of triangle APQ upon area of triangle CPQ. Reason from statements first, second and third. But what we have to prove that? आता नीट आपल्याला प्रूव्ह दॅट हे करायचं आहे. आता हे जे आहे ना लेफ्ट हँड साईड तुम्हाला कुठे दिसती तर ही जी काही राईट हँड साईड आहे ही कुठे दिसती तर फर्स्टची राईट हँड साईड आहे. याची राईट हँड साईड ती इथे दिसते. म्हणजे हे दोघे सारखे कधी आले असते जर हे दोन सारखे आले असतात तर. आणि आता आपण जस्ट लिहिले की हे दोन्ही साईड सारखे आहेत म्हणून आता आपण इथे लिहू शकतो ह्या दोन्ही साईड म्हणजे राईट हँड साईड ऑफ फर्स्ट अँड सेकंड आर इक्वल. आणि देअरफॉर आपण इथे मेन्शन करू शकतो देअरफॉर AP upon PB equal to AQ upon QC. Reason from statement number first and second. Statements first and second. Got it? लक्षात आलं सर्वांच्या काय केलं ते? ओके, सी पुन्हा एकदा मी शॉर्टमध्ये सांगतो. नाउ कॉन्सन्ट्रेट ऑन दिस डायग्रॅम ओनली. आता सर्वांचं लक्ष डायग्रॅमकडे असू द्या. डायग्रॅममध्ये आपण असं पाहिलं की एक ट्रायंगल आपल्याला ABC दिलेला आहे, त्याच्यामध्ये लाईन एल आहे, हाऊ इट इज पॅरलल टू दी साईड BC आहे. फुल कॉन्सन्ट्रेट ऑन ओनली डायग्रॅम.
डायग्रामकडे पहा आणि मी जे सांगतोय ते शो करतो ते नीट पहा. ट्रायंगल ABC गिवन आहे. लाईन L पॅरलल साइड BC आहे. दिस लाईन इंटरसेक्ट द साइड AB अँड AC ॲट द पॉईंट P अँड Q रिस्पेक्टिव्हली. हे आपलं आहे गिवन. प्रूव्ह दॅट काय आहे, AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC. आता प्रश्न असा आहे की इथे कन्स्ट्रक्शन का करायचे आणि कोणते करायचे. कायम लक्षामध्ये घ्या, कोणताही प्रूव्ह दॅट करायचा असं आपल्याला मिनिमम 2 ट्रायंगल दिसायला पाहिजे. आता काय झालं, आपला हा जो ट्रायंगल ABC होता की नाही, त्याला जेव्हा आपण लाईन ड्रॉ केली इथे इंटरसेक्ट झालं की वरती एक ट्रायंगल फॉर्म झाला, पण खाली क्वाड्रिलॅटरल झालाय. मग आपले चॅलेंज असं आहे की ह्या क्वाड्रिलॅटरमध्ये आपल्याला एक ट्रायंगल फॉर्म करायचं आहे, मिनिमम एक ट्रायंगल फॉर्म करायला पाहिजे. मग आपण थोडा विचार केला, आपण जर असं केलं तर जर आपण BQ ड्रॉ केला तर पहा इथे आणि इथे 2 ट्रायंगल फॉर्म होतात. कोणकोणते पहा, इफ वी ड्रॉ दिस सेगमेंट BQ, ट्रायंगल BPQ अँड ट्रायंगल BCQ आर फॉर्म. हे 2 ट्रायंगल फॉर्म झाले. आता आपल्याला रेशो ऑफ एरियाज ट्रायंगलचे काही प्रॉपर्टी रिकॉल करावं लागतील. तेव्हा आपण असं पाहिलं की समजा हा ट्रायंगल आणि हा ट्रायंगल जो व्हाईट शेडेड मी दाखवलेला आहे, हे जे 2 ट्रायंगल आपण घेतले तर ह्या 2 ट्रायंगल नियर बाय आहेत. आणि जेव्हा जेव्हा 2 ट्रायंगल नियर बाय असतात आणि त्यांच्यामध्ये हाईट इंडिकेट केलेली नसेल तर ऑफकोर्स ते सेम हाईटचेच असतात आणि त्यांचे आपण आन्सर लिहितो एरिया ऑफ रेशो ऑफ एरियाचं बेसिसमध्ये. आणि म्हणून इथे हाईट आपल्याला इंडिकेट दिलेली नाही, म्हणून एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू AP अपॉन BP. दिस इज आवर स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट. रिजन एरियाज प्रोपोर्शनल टू बेसिस. गॉट इट. सेम suppose we draw the next possibility that if we draw the CP ड्रॉ केलं तर पहा एक रेड शेडिंग केला मी पार्ट दाखवला हा ट्रायंगल आणि पुन्हा हा अबो ट्रायंगल, पुन्हा हे नियर बाय आहेत, पुन्हा दोघांमध्ये इक्वल हाईट आहे, हिडन हाईट आहे इक्वल, म्हणून आन्सर बेसमध्ये सेम फॉर्म्युला रिपीट केला, रिझन तेच लिहायचं. स्टेटमेंट नंबर 1 and 2. आता आपलं ऑब्झर्वेशन, थिंकिंग अँड डिसिजन ह्या 3 आपल्याला युटिलायझेशन गोष्टी करायच्या. आता आपण ऑब्झर्व काय करणार तर फर्स्टची राईट हँड साईड आणि सेकंडची राईट हँड साईड हेच आपले इक्वल टू प्रूव्ह दॅटमध्ये आलेलं आहे. म्हणजे आपल्याला फर्स्टची राईट हँड साईड इक्वल टू सेकंडची राईट हँड साईड हे प्रूव्ह करायचं आहे. मग आता आपण थिंकिंग केलं, ठीक आहे, आपल्याला हे दिसलं, ऑब्झर्व झालंय. थिंकिंग काय करायचं, अरे आपल्याला हे शोधायला करायचं, मग व्हॉट टू डू. मग आता हे राईट हँड साईड कधी सेम येतील, जर ह्या लेफ्ट हँड साईड सेम असतील. मग ह्या 2 आहेत की आपण ऑब्झर्व केलं तर पहा याचा न्यूमरेटर आणि याचा न्यूमरेटर सेम आहे ह्या रेशोचा, पण डिनॉमिनेटर्स हे डिफरंट आहेत. मग आपल्यासमोर चॅलेंज काय की हे 2 डिनॉमिनेटर हे सारखे दाखवायचे. म्हणजे काय, एरिया ऑफ द ट्रायंगल BPQ आणि एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ आपल्याला इक्वल दाखवायला पाहिजे. मग आता आपण जे नॉलेज घेतलेलं आता म्हणतात ते काय आहे तर 2 ट्रायंगलचे एरिया इक्वल कधी असतात. कंडिशन नंबर फर्स्ट, समजा ते दोन्ही ट्रायंगल 2 पॅरलल लाईनच्या मध्ये असतील तर आणि कॉमन बेस असेल तर. हा क्रायटेरिया आहे, तरच काय होणार त्या प्रॉपर्टीनुसार 2 ट्रायंगलचे एरिया सेम होणार. मग आपण ऑब्झर्व केलं तर बरं हा BPQ जो याचा डिनॉमिनेटर आहे त्याचा एरिया आणि ट्रायंगल CPQचा एरिया हा याचा डिनॉमिनेटर आहे. मग हे 2 एरिया सेम कधी येतील, जर हे दोघे पॅरललमध्ये असतील तर. आणि अरे मग आपल्याला कळलं, अरे हे तर आपल्याला पॅरलल ऑलरेडी गिवन होतं, म्हणजे आता आपण हे गिवन लिहिणार कारण हे दोघे पॅरलल झाले. बरं पॅरलल झाले म्हणजे हाईट सेम झाली. मग हाईट सेम झाली तर कॉमन बेस आहे का, आहे. कोणता बेस कॉमन आहे, PQ. आता तुम्हाला सर PQ कॉमन बेस कसं काय, BC का नाही. थोडंसं लॉजिक आपण वापरलं तर लक्षात येईल मित्रांनो. ट्रायंगलची नावं कोणती आहेत पहा, BPQ आणि CPQ. यामध्ये BC येतो का रे, नाही. आणि हे जर पॅरलल असे असतील तर हाईट अशीच येणार ना व्हर्टिकल, आणि हाईट ज्याच्यावर असेल त्याला आपण बेस म्हणतो. तुम्हाला सर इथं हाईट तर कुठे नाही आहे, तुम्ही तर म्हणता हाईट पण इथं हाईट इंडिकेट नाही आहे, दॅट्स कॉल्ड द हिडन हाईट. कारण कॉमन सेन्स हे जर 2 पॅरलल असेल तर उभी आहे व्हर्टिकल हाईट सेम असणार आहे. आणि म्हणून आपण काय काय मेन्शन करू शकतो, लाईन L पॅरलल BC साईड BC आहे कारण ते गिवन आहे म्हणून. आणि ह्या दोन्ही ट्रायंगलमध्ये काय झालं, सेम हाईट झाली का, पॅरलल असल्यामुळे. आणि कॉमन बेस PQ झाला म्हणजे हाईट पण सेम झाली, बेस पण कॉमन झाला. अँड हेच वी कॅन से दॅट ह्या दोघांचे एरिया इक्वल झाले. आणि म्हणून हे मी इथे मेन्शन केलं की हे दोन्ही एरिया सेम आहेत. स्टेटमेंट नंबर 3. म्हणजे आपला जो प्रॉब्लेम होता की नाही, फर्स्ट स्टेटमेंटचा डिनॉमिनेटर आणि सेकंडचा डिनॉमिनेटर सेम यायला पाहिजे होता, तो आलेला आहे. आणि म्हणून LHS ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट एक्झॅक्टली इक्वल टू दी LHS ऑफ दी सेकंड स्टेटमेंट. रिझन फ्रॉम
फर्स्ट सेकंड अँड थर्ड तिघांना मर्ज केलं, आपण इथपर्यंत आलो. पण हे काय आपलं प्रूव्ह दॅट नाहीये. पण जर फर्स्ट स्टेटमेंटची LHS सारखी आली, सेकंडची LHS सारखी आली, तर फर्स्टची RHS मस्ट बी इक्वल टू दी RHS ऑफ द सेकंड, अँड दिस इज अवर प्रूव्ह दॅट. गॉट इट? सी, आता आपण अशा प्रकारे काय शिकलो की BPT याचा आपण प्रूफ शिकलो. इज इट क्लिअर? मग आता याच्यावर आपण पाहणार आहे की हाऊ वी कॅन सॉल्व दी प्रॉब्लेम्स. विद्यार्थी मित्रांनो लक्षामध्ये घ्या, BPTचा एखादा प्रॉब्लेम जर सॉल्व करायचा असेल तर आपल्याला कीप इन माइंड 3 लाईन्स आपल्याला आन्सर लिहायचे. फर्स्ट, मेन्शन द नेम ऑफ अ ट्रायंगल. सेकंड, मेन्शन द पॅरलल, दॅट इज अ लाईन पॅरलल आहे का सेगमेंट पॅरलल टू दी साईड ते लिहायचं. आणि थर्ड, फॉर्म्युला विथ रिझन. हाऊ? लेट्स सी वन प्रॉब्लेम. Suppose I draw a one triangle here PQR. See here PQR, and this is segment AB. Question is that suppose AP is 2 or PA is 2, AQ is 4, PB is 3, and the question is that find BR. But in this question AB given parallel to QR. कारण लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो, BPT कधी वापरतो आपण? जर ट्रायंगलमध्ये एका साईडला पॅरलल दिले असेल तरच आपण BPT वापरायचा. आय रिपीट अगेन, BPT थेरम कधी वापरायचा म्हणजे BPT बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम कधी वापरायचा असतो? तुम्हाला एक ट्रायंगल दिसायला पाहिजे, त्या ट्रायंगलच्या एका साईडला पॅरलल दिलं पाहिजे, मे बी ती लाईन असेल और मे बी ती सेगमेंट असेल, तरच आपण BPT वापरणार. मग आता ह्या प्रॉब्लेममध्ये गिवन काय माहिती आहे की AB ही सेगमेंट नॉट इज ॲरो, ह्या साईडला बा ॲरो नाही, मी त्याला सेगमेंट म्हणणार. त्यांनी गिवन असं असेल की इन ट्रायंगल PQR सेगमेंट AB पॅरलल साईड QR, हे गिवन आहे. देन PA गिवन ॲज 2, AQ ॲज अ 4, PB ॲज अ 3, अँड द क्वेश्चन इज दॅट फाइंड BR. आता एक गोष्ट लक्षात घ्या, ठीक आहे. पहिला आपण निर्णय घेतला की AB PQ ला पॅरलल आहे, BPT येणार. आता रिस्क नाही घ्यायची. ओके, BPT आपण वापरतो, आपला फॉर्म्युला माहिती पाहिजे, फॉर्म्युला आपल्याला कळलेला आहे. आता अजून एक शॉर्टकट सांगतो, हाऊ वी कॅन राईट दी फॉर्म्युला. AB PQR ला पॅरलल आहे. इज इट क्लिअर? AB QR ला पॅरलल आहे म्हणून आपण फॉर्म्युला P पासून स्टार्ट करायचा. कसं? AP QR ला पॅरलल आहे म्हणून याचे एक लॉजिक काय लक्षामध्ये ठेवायचं की आपण ही साईड आपल्या डोळ्यासमोरून रिमूव्ह करायची. कोणती साईड सांगितली मी तुम्हाला? ही साईड जी आहे ना ती आपण रिमूव्ह केली. का बरं? कारण AB QR ला पॅरलल होती, ही रिमूव्ह केल्यानंतर इरेज केलं तर आपल्या लक्षात येतं अरे मग ह्या दोन्ही साईड P ह्या पॉइंटला इंटरसेक्ट झालेल्या आहेत, इथूनच फॉर्म्युला लिहा. गॉट इट? सी अनदर प्रॉब्लेम्स फॉर द फॉर्म्युलेज. लेट्स सी, सपोज आपल्याला ट्रायंगल PQR गिवन आहे आणि इथे तुम्हाला XY दिलाय, पण XY कसा आहे? पॅरलल टू QR आहे. कॅन यू टेल मी फॉर्म्युला कोणून स्टार्ट होणार? येस ऑफकोर्स फ्रॉम Q. का? आत्ता जस्ट मी सांगितलं QR XY PR ला पॅरलल आहे म्हणजे ही साईड जी आहे ना ती आपण काय करायची? हाईड करायची किंवा आपल्या डोळ्यासमोर इरेज करायची. रिमेनिंग 2 साईड इंटरसेक्ट ॲट द पॉइंट Q. मग आपला फॉर्म्युला काय येणार? QY अपॉन YR इक्वल टू QX अपॉन XP किंवा QX अपॉन XP इक्वल टू QY अपॉन YR. देर आर दी 2 चान्सेस. सी, फर्स्ट चान्स QY अपॉन YR इक्वल टू QX upon XP. Otherwise, QX upon XP equal to QY upon YR. Got it? Same concept we can now here use. See? आता आपण आपल्या प्रॉब्लेमकडे जाऊया. प्रॉब्लेम मध्ये त्यांनी काय मेन्शन केलेलं आहे? तर प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला इथे सांगितलेलं आहे PA 2, AQ 4, PB 3 and what to find BR. पहिली गोष्ट आपण BPT इथे वापरणार. विद्यार्थी मित्रांनो का? कारण मी आता जस्ट तुम्हाला सांगितलं ट्रायंगलमध्ये ही याला पॅरलल गिवन आहे म्हणजे BPT येणार. दुसरं लगेच रिस्क नाही घ्यायची, मग त्याचा आपण फॉर्म्युला अगोदर आठवायचा, अगोदर पाहायचा फॉर्म्युला काय येणार? PA अपॉन AQ इक्वल टू
PB अपॉन BR. आता बघा 1 2 3 4 4 पार्ट्स की नाही, त्यातले हाऊ मेनी कंडिशन 3 पार्ट्स गिवन असायला पाहिजे, तर आणि चरच आपण बीपीटी लिहिणार. आणि आपल्याला दिलेलं आहे 1 2 3 4 पैकी 3 ऑलरेडी दिलेला आहे, चौथा शोधायचा आहे. मग आपण आन्सरला स्टार्ट करूया. पहिल्या लाईनला आपण लिहिणार इन ट्रँगल PQR. दिस इज आवर फर्स्ट लाईन आन्सर फर्स्ट लाईन मध्ये हे येणार आहे. नेक्स्ट segment AB, how it is parallel side QR, it's also given, and therefore formula starting from correct from P. What's the formula? PA upon AQ equal to PB upon BR. But what's the reason by BPT? यू कॅन राईट इन लॉंग फॉर्म. तुम्ही ही शॉर्टकट लिहू नका परीक्षेला, लॉंग फॉर्मला बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम. ओके, नाउ सबस्टिट्यूट व्हॅल्यूज. PA is 2, AQ is 4 equal to 3 upon BR. We have to find. Now use simple mathematics. We have to find the values of BR. Now interchange the position of these two. Therefore BR equal to 3, 4 goes there, become multiply, to come here become divide. See, changing the position of this and simplify. In this way we get BR as 6. This is our final answer. Therefore we can mention as a units and give therefore sign to each at every step. Got it? In this way आपण BPT चे प्रॉब्लेम कोणतेही आले तरी सोडू शकतो. लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो, विद्या कोचिंग क्लासमध्ये अशा पद्धतीने तुम्हाला एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट आणि बेसिक कॉन्सेप्टने तुम्हाला प्रत्येक विषय शिकवले जाणार आहे. मित्रांनो 10वीचं वर्ष आहे. 10वीचं वर्ष आहे म्हटल्यानंतर आपल्याला क्लासची नेसेसरिटी असते, मॅक्झिमम प्रॅक्टिस होणं. बुक्समध्ये थेरम असतात, पण टीचरची रिक्वायरमेंट काय असते की ती कन्स्ट्रक्शन का केली, त्याच्यावरचं रिझन काय आहे, हाऊ वी कॅन राईट, हाऊ वी कॅन ऑब्झर्व, हे टीचरचं काम असं तुम्हाला एक्सप्लेन करणं. गेले 25 इयर्स मी जॉमेट्री शिकवतोय, 10साठी सायन्स शिकवतोय. म्हणजे अल्जेब्रा, मॅथ्स, सायन्स हे विषय आम्ही इथे घेत असतो. इंग्लिश आहे, सायन्स आहे, सोशल सायन्स, सगळेच विषय 10वीचे. तर एक सॅम्पल मी तुम्हाला आज दाखवतो की इथे कशा पद्धतीने आपण शिकवलं जातो. शेवटी रिझल्ट हा फार इम्पॉर्टंट असतो. आणि म्हणून अजूनही वेळ गेलेली नाही आहे, अजूनही आपले ऑफलाईन क्लासेस जॉईन तुम्ही करू शकता. जुन्नर येथे आहे, कॉर्नरला तुम्हाला इथे दिसेल की कॉन्टॅक्ट नंबर दिलेले आहेत. तर आपण आणि सगळ्यात महत्त्वाचं व्हिडिओ आम्ही असे पाठवत राहणार आहोत. त्याला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. ते नवीन नवीन येणारे व्हिडिओसुद्धा तुम्हाला प्रत्येक वेळी पाहता येतील. ओके, तर अशा प्रकारे आपण बीपीटीचे वरचे प्रॉब्लेम सोडू शकतो. मी पुन्हा सांगतो, 2 गोष्टी लक्षामध्ये ठेवायच्या. बीपीटी कधी वापरायचा असतो? ट्रँगलमध्ये एका साईडला कोणीतरी पॅरलल गिवन असायला पाहिजे. सेकंड काय पाहिजे, जे 4 पार्ट्स होतात त्यातले 3 पार्ट्स तुम्हाला गिवन असायलाच पाहिजे, तरच रिमेनिंग पहा. कळलं? पण आपण एक चेंज पाहूया. लेट्स सी द अनदर प्रॉब्लेम फॉर प्रॅक्टिस. आता आपण काय करूया, प्रॅक्टिससाठी अजून एक प्रॉब्लेम घेऊया. ओके, लेट्स सी one problem for practice. See, suppose we have to give on a triangle XYZ. Here is PQ. The data is that, question is that in triangle XYZ, segment PQ, parallel side YZ, XP given as suppose 5, XY given as 15, XQ as a 7. Find the values of QZ. Now according to the given data we must substitute the values in figure. First part, पहिलं काम आपलं की व्हॅल्यू ह्या भरून पहा. See, XP 5 is here, XY, see XY is given 15, QX is given 7, and the question is that find YZ. Sorry, QZ. पुन्हा सांगतो, इथे बीपीटी येणार. वाय? बिकॉज ऑफ दिस लाईन. इथे बीपीटी वापरणार, डेफिनेटली बीपीटी वापरणार, 100% बीपीटी वापरणार, गॅरंटेड बीपीटी वापरणार.
पण घाई नाही करायची, एक्साइटमेंट नाही व्हायचं, एक्साइट व्हायचं नाही आहे. मी काय म्हणतो तुम्हाला, मग फॉर्म्युलेकडे पहा. आता फॉर्म्युले पाहता काही पाहिजे पी क्यू वायझेडला पॅरल आहे, म्हणजे ही वायझेड आपण काय करणार, इरेज केली असं समजूया आपण. दोन साईड एक्सला इंटरसेक्ट झाल्या, एक्स पासून फॉर्म्युला येणार आहे एक्स पी अपॉन पी वाय इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू झेड. आता ह्या 4 पार्ट्सपैकी तुम्हाला 3 पार्ट्स गिवन असायला पाहिजे. आता क्वेश्चनमध्ये तुम्हाला क्यू झेड विचारलाय, म्हणजे 1 2 3 माहिती पाहिजे. ओके, एक्स पी इज गिवन, ओके एक्स क्यू इज गिवन, इज द पी वाय इज गिवन, नो पी वाय दिलेला नाही. मग पहिलं आपलं काम काय, पी वायला फाइंड आउट करा आणि नंतर बीपीटी वापरा. कारण ही कंडिशन सांगितली मी तुम्हाला, बीपीटीचं घाई नाही करायची. पॅरल आहे, ओके बीपीटी वापरणार. पण फॉर्म्युलामधले जे चौघे असतात, म्हणजे कळलं ना, 4 पार्ट, त्यातले 3 पार्ट दिले पाहिजे, तो दिलेला नाहीये. मग आपण पहिला प्रेफरन्स याला दिला आणि मग विचार केला, अरे आपण पी वाय कसा फाइंड आउट करू शकतो. एक लक्षात येईल, काय लक्षात येईल, मला पी वाय शोधायचं आहे. तुम्ही पाहिलं एक्स पी दिलेला आहे, तुम्ही अजून पाहिलं काय पाहिलं, एक्स वाय पण दिलेला आहे. मग कळतं, अरे हा, आपण जर एक्स वाय मधून एक्स पी सबट्रॅक्ट केला तर आपल्याला पी वाय मिळेल. इज इट क्लिअर, गॉट इट, व्हेरी गुड. मग आपण पहिल्यांदा ह्या पद्धतीने पी वाय शोधू. मध्ये आपण लिहिणार इन ट्रँगल एक्स वाय झेड. ऑफकोर्स ट्रँगलचं नेम तर मेन्शन करायलाच पाहिजे फर्स्ट लाईनला. मला फाइंड आउट करायचंय पी वाय, मग पी वाय इक्वल टू काय येणार, तर ऑफकोर्स आपण डिसाइड केलं आहे की एक्स वाय मायनस एक्स पी. पण व्हॉट्स द रिझन बिहाइंड इट, जेव्हा आपण असे ॲडिशन सबट्रॅक्शन करतो सेगमेंटची, तेव्हा रिझन असतं बिटवीन. दॅट इज द रिझन इज दॅट एक्स डॅश पी डॅश वाय अँड देअरफॉर पी वाय इज इक्वल टू एक्स वाय 15 minus xp 5 and hence py we get 10. Make a bracket and therefore mention here 10. आता आपण सेव्ह झालो, पास सेव्ह कसं सेव्ह झालो, 1 2 3 4 पैकी तिघे दिलेत, 1 2 3 दिलेत. आपण हा शोधू शकतो, म्हणजे आपल्याला मला बीपीटी वापरायचं आहे. बीपीटीला 3 लाईन्स असतात, ट्रँगलचे नेम, पॅरलल आणि फॉर्म्युला विथ रिझन. आता ऑलरेडी ट्रँगलचे नेम वरती गेलेलं आहे, मग आपण पॅरलल लिहिला पाहिजे. म्हणून इथे काय लिहिणार, सेगमेंट पी क्यू पॅरलल साइड वाय झेड अँड देअरफॉर द फॉर्म्युला इज स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स पी अपॉन पी वाय इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू झेड. व्हॉट्स द रिझन, बाय यस करेक्ट बी पी टी. सबडोट व्हॅल्यूज 5 upon 10, 7 upon qz. Here what is qz? Changing the position of these two and 10 become here multiply, and hence qz equal to 7 multiplied 10 divided by 5. 5 is 2, therefore qz is 14. This is our final answer. Therefore units, make a bracket and take a precaution, therefore side give to the each and every step. Got it? अशा प्रकारे जॉमेट्री एकदम सिंपल मेथडने आपण शिकू शकतो. डोंट वरी, मैं हो ना. जॉमेट्री सारखा सिंपल सब्जेक्ट नाही, लक्षात घ्या. फक्त काय, जॉमेट्रीमध्ये कॉन्सन्ट्रेशन पाहिजे, ऑब्झर्वेशन पाहिजे आणि डिसिजन मेकिंग पॉवर पाहिजे. ओके, ठीक आहे. पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये आपण पुन्हा एकदा भेटूया. थँक्यू.